हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भक्तबिंदगण आजकेर भिडियोटी रयेछे आज 11 डिसेम्बर बुधवार 2024 पालित हयेछे मोक्षदा एकादशी। जे सकल कृष्ण भक्तरा एई मोक्षदा एकादशी व्रतटी पालन करेछेन तारा अवश्यई आजकेर दिने एकटी बार हलेओ श्रवण करबेन मोक्षदा एकादशीर व्रतेर माहात्म्य कथाटी। जे भक्त एई एकादशी व्रतटी पालन करबेन तार जीवनेर जन्म मृत्यु अर्थात मोक्ष लाभ होबे। बछरेर 24टी एकादशीर मध्य सबथेके सेरा एवं पुण्यमय एई मोक्षदा एकादशी जेटी 11 डिसेम्बर बुधवार आज एई व्रतटी आपनारा पालन करे रयेछेन। बछरेर शेष एकादशी मोक्षदा एकादशी। केन मोक्षदा एकादशी शेष एकादशी? कारण एकटी मासे दुटी पक्ष थाके, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। 2024 बछरेर शेष शुक्ल पक्षे मोक्षदा एकादशी व्रतटी पालित होच्छे। ताई एई बछरेर शेष एकादशी व्रतटी आपनारा भक्ति भालोबासा श्रद्धा सहकारे अवश्यई व्रतटी पालन करुन और अवश्यई श्रवण करुन एई मोक्षदा एकादशीर व्रतेर माहात्म्य कथाटी अर्थात व्रत कथाटी। मोक्षदा एकादशीर दिन पालित हयेछे गीता जयंती। गीता जयंती होच्छे जेदिन श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्धेर समय भगवान श्रीकृष्ण तार शिष्य अर्जुन के गीतार ज्ञान प्रदर्शन करेछिलो सेई दिनटाके आमरा गीता जयंती बोले थाकी। और अवश्यई आजकेर दिने आपनारा श्रवण करबेन मोक्षदा एकादशीर व्रतेर माहात्म्य कथाटी। तो अवश्यई भिडियोटी शुरू थेके शेष पर्यन्त भक्ति सहकारे श्रवण करबेन और चैनेले नतून हये थाकले दया करे चैनेलटिके सबस्क्राइब करबेन और अवश्यई मोक्षदा एकादशी व्रत कथाटी शुरू थेके शेष पर्यन्त अवश्यई श्रवण करबेन। श्रवण ना करले आपनार एकादशी व्रतेर माहात्म्यटी सम्पूर्ण हय ना, ताई अवश्यई श्रवण करुन। आज 11 डिसेम्बर 2024 बुधवार मोक्षदा एकादशी व्रतटी पालित हयेछे। भक्ति सहकारे एई एकादशी व्रतटी पालन करुन ओ अन्यदेर उत्साहित करुन एई एकादशी व्रत पालन कराते। अवश्यई जारा एई एकादशी व्रत पालन करे रयेछेन तारा अवश्यई एकनिष्ठा एवं भक्ति भालोबासा श्रद्धार साथे अवश्यई एई एकादशी व्रतेर माहात्म्य कथा अर्थात व्रत कथाटी श्रवण करुन। अग्रहण मासेर शुक्ल पक्षेर 11तम दिने पालन करा हय मोक्षदा एकादशी बा गीता जयंती एकादशी। हिंदू धर्मेर एकादशी अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। एटी आमादेर जोन्नो किछु आत्मा परिष्कार प्रतिफलन करार एई ब्राह्मणदेर साथे समांच करार समय एमन एकटी गुरुत्वपूर्ण एकादशी व्रत हच्छे मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशीर दिने गीता जयंती हिसेबे पालित हय कारण एटी विश्वास करा हय जे एई दिने भगवान श्रीकृष्ण कुंती पुत्र अर्जुन के श्रीमद् भगवतम कथार ज्ञान दिएछिलेन। ताई एई दिने आपनादेर अवश्यई उचित गीतार माहात्म्य कथा श्रवण करा और अवश्यई मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करले सेटिर अवश्यई व्रत पालन आपनादेर श्रवण करान। तो अवश्यई आज 11 डिसेम्बर बुधवार पालित हयेछे मोक्षदा एकादशी। तो अवश्यई आपनारा एकनिष्ठा एवं भक्ति भालोबासा श्रद्धा दिए श्रवण करुन मोक्षदा एकादशीर व्रत कथाटी। युधिष्ठिर महाराज बोलेन, हे विष्णु सकलेर कर्ता, हे तीन जगतेर आनंद, हे विश्व जगतेर प्रभु, हे जगतेर श्रेष्ठा, हे प्राचीनतम व्यक्तित्व, हे सर्वप्राणीर सेरा, आमी तोमाके आमार परम श्रद्धाय प्रणाम जानाई। हे प्रभुर प्रभु समस्त जीवेर उपकारेर जोन्नो दया करे आमार किछुर प्रश्नेर उत्तर दिन। माघ शीर्ष मासेर अर्थात अग्रहण मासेर शुक्ल पक्षे जे एकादशी हय एवं समस्त पाप दूर करे तार नाम की, किभाबे केउ एटी यथायथभावे पालन करबे एवं सेई पवित्र दिने कोन देवतार पुजो करा हय दया करे आमाके एटी सम्पूर्ण रूपे व्याख्या करुन। भगवान श्रीकृष्ण उत्तर दिलेन, हे युधिष्ठिर तोमार अनुसंधान अत्यंत शुभ एवं तोमाके ख्याति बये आनबे। जेमन आमी पूर्वे तोमाके सबचेये प्रिय उत्पन्ना महाद्वादशी व्याख्या करेछिलाम तेमोनी माघ शीर्ष मासेर शुक्ल पक्षेर अंशे एटी घटे जेदिन एकादशी देवी आमार देह थेके मुरा राक्षसके बध करार जोन्नो आविर्भूत हन एवं जा तीन जगतेर जीव ओ जड़ सबकिछुर उपकार करे। माघ शीर्ष मासेर हालका अंशे जे एकादशी हय ता आमी एखन आपनादेर साथे व्याख्या करब। এই एकादशी मोक्षदा नामे विख्यात कारण एटी विश्वस्त भक्तके समस्त पाप पुण्य प्रतिक्रिया थेके शुद्ध करे एवं ताके मुक्ति देय। এই दिनेर पूजायोग्य देवता हलेन भगवान दामोदर। पूर्ण मनोयोग सहकारे धूप एकटी घिएर प्रदीप फुल एवं तुलसी मंजूरी दिए तार पुजो करा उचित। हे श्रेष्ठ राजा दया करे शुनुन आमी এই एकादशी पुरानो एवं शुभ इतिहास आपनाके बर्णना करछि।
এই ইতিহাস আপনারা অবশ্যই ভক্তি সহকারে শ্রবণ করুন, অর্থাৎ মোক্ষদা একাদশীর ব্রতকথাটি শ্রবণ করলে অশ্বযজ্ঞ করে অর্জিত পুণ্য লাভ করবেন। এই গুণের প্রভাবে পিতা মাতা পুত্র এবং নরকে যাওয়ার অন্যান্য আত্মীয় স্বর্গে যেতে পারে। এই কারণে হে মহারাজ, আপনি এই বর্ণনা অর্থাৎ মোক্ষদা একাদশীর ব্রতকথাটি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করুন। একসময় চম্পক নগরা নামে একটি সুন্দর শহর ছিল, যা ভক্ত বৈষ্ণবদের দ্বারা সজ্জিত ছিল। সেখানে শ্রেষ্ঠ সাধু রাজা মহারাজ তার প্রজাদের শাসন করতেন, যেন তারা তার নিজের পুত্র ও কন্যার মতো ছিল। সেই রাজধানীর শহরে ব্রাহ্মণরা সকলেই 4 প্রকার বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। রাজা সঠিকভাবে শাসন করার সময় এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তার পিতা একটি নারকীয় গ্রহে অত্যাচারের যন্ত্রণা ভোগ করছেন। রাজা মমতায় অভিভূত হয়ে চোখের জল ফেললেন। পরের দিন সকালে মহারাজ তার 2 বার জন্মগ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের পরিষদের কাছে তার স্বপ্নের বর্ণনা দেন। হে ব্রাহ্মণগণ, রাজা বললেন, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমার পিতাকে এক নরক গ্রহে কষ্ট ভোগ করছেন। তিনি চিৎকার করে বলছেন, হে পুত্র, আমাকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন। এখন আমার শান্তি নেই। এমনকি এক সুন্দর রাজ্য আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি আমার ঘোড়া, হাতি, রথও আমাকে আনন্দ দেয় না এবং আমার বিশাল ভাণ্ডার আমাকে আনন্দ দেয় না। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এমনকি আমার নিজের স্ত্রী ও পুত্ররা আমি আমার প্রিয় পিতাকে নরকের অত্যাচার ভোগ করতে দেখেছি। তখন থেকে সব কিছু অসুখের উৎস হয়ে উঠেছে। হে ব্রাহ্মণগণ, এই দুর্দশা দূর করার জন্য আমি কোথায় যেতে পারি? ভয়ে আর দুঃখ আমার শরীর পুড়ছে। দয়া করে আমাকে বলুন, কি ধরনের দান, কি উপবাস, কোন তপস্যা বা কি গভীর ধ্যান আমি আমার পিতাকে তার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে এবং আমার পূর্বপুরুষদের মুক্ত দিতে পারি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পিতাকে যদি নারকীয় গ্রহ কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাহলে শক্তিমান পুত্র হয়ে লাভ কি? সত্যি এমন ছেলের জীবন একবারে অর্থহীন। 2 বার জন্মগ্রহণকারী ব্রাহ্মণ উত্তর বললেন, হে মহারাজ, এখান থেকে দূরে পাহাড়ি বনে সেই আশ্রমে যেখানে মহান সাধক পার্বতী মুনি বাস করেন, অনুগ্রহ করে তার কাছে যান, কারণ তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব কিছু জানেন এবং আপনার দুঃখ অবশ্যই সাহায্য করতে পারবে। এই উপদেশ শুনে ব্যথিত রাজা তৎক্ষণাৎ বিখ্যাত ঋষি পার্বত মুনির আশ্রমে যাত্রা করলেন। আশ্রমটি ছিল অনেক বড় এবং 4টি বেদের পবিত্র স্তোত্র উচ্চারণ করার জন্য বহু বিদ্বান ঋষিদের বাস করা হয়েছিল। পবিত্র আশ্রমের কাছে এসে রাজা পার্বত মুনিকে ঋষিদের মধ্যে বসে থাকতে দেখলেন। অন্য একজন ভগবান ব্রহ্মা, যিনি অযথা শ্রেষ্ঠা। মহারাজ বৈক্ষনাস মুনিকে তার বিনম্র প্রণাম নিবেদন করলেন, তার মাথা নত করলেন এবং তারপর তার সমস্ত শরীরকে প্রণাম করলেন। রাজা বসার পর পার্বত মুনি তাকে বিস্তৃত রাজ্যের 7টি অঙ্গের কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মুনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার রাজ্য সমস্যা মুক্ত কিনা এবং সবাই শান্তপূর্ণ ও সুখে কিনা। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রাজা বললেন, হে মহিমান্বিত ঋষি, তোমার কৃপায় আমার রাজ্যের 7টি অঙ্গই খুব ভালো করেছে। তবুও সম্প্রতি একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তার সমাধানের জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। হে ব্রাহ্মত, আপনার বিশেষজ্ঞর নির্দেশনার জন্য। তখন সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পার্বত মুনি চোখ বন্ধ করে রাজার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ধ্যান করলেন। কিছুক্ষণ পর সে চোখ খুলে বলল, তোমার বাবা মহাপাপ করার ফল ভোগ করছেন, আর আমি তা আবিষ্কার করেছি। তার পূর্ববর্তী জীবনে তিনি তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করেছিলেন যখন তিনি তার মাসিকের সময় তাকে যৌন উপভোগ করেছিলেন। তিনি তার অগ্রগতি প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং চিৎকার করে বলেছিলেন, দয়া করে আমাকে বাঁচান, দয়া করে হে স্বামী, আমার মাসিক বন্ধ করবেন না। তবুও সে তাকে একা ছাড়েনি। এই ভয়ানক পাপের জন্যই তোমার বাবা এমন নারকীয় অবস্থা হয়েছে। তখন রাজা বৈক্ষণস বললেন, হে সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, কোন উপবাস বা দান পদ্ধতিতে আমি আমার প্রিয় পিতাকে
এমন অবস্থা থেকে মুক্ত দিতে পারি? দয়া করে আমাকে বলুন কিভাবে আমি তার পাপ পুণ্য প্রতিক্রিয়ার বোঝা দূর করতে পারি, যা তার চূড়ান্ত মুক্তির দিকে অগ্রগতির জন্য একটি বড় বাধা। পার্বত্য মুনি উত্তর দিলেন, মাঘ শিষ্য অর্থাৎ অগ্রহণ মাসের শুক্লপক্ষের মোক্ষদা একাদশী নামে এক একাদশী ব্রত পালন হয়। আপনি যদি এই পবিত্র একাদশীটি কঠোরভাবে পূর্ণ উপবাসের সাথে পালন করেন এবং এইভাবে আপনার প্রাপ্ত পুণ্য আপনার দুঃখী পিতাকে সরাসরি প্রদান করেন, তবে তিনি তার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত পাবেন এবং অবিলম্বে মুক্ত পাবেন। এই কথা শুনে মহারাজ বৈখানস মহান ঋষিকে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন এবং তারপর তার প্রসাদে ফিরে গেলেন। হে যুধিষ্ঠির, শেষ পর্যন্ত এই অগ্রহণ অর্থাৎ মাঘ শিষ্য মাসের শুক্লপক্ষের অংশে উপস্থিত হলে মহারাজা বৈখানস তার স্ত্রী, সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে বিশ্বস্তভাবে এবং নিখুঁতভাবে একাদশী উপবাস পালন করেছিলেন। তিনি এই উপবাসের পুণ্য তার পিতাকে দিয়েছিলেন এবং তিনি নৈবেদ্য দেওয়ার সাথে সাথে আকাশ থেকে সুন্দর ফুলের বর্ষণ হয়েছিল। রাজার পিতা যখন দেবতাদের দূতদের দ্বারা প্রশংসিত হন এবং স্বর্গীয় অঞ্চল নিয়ে যান, ছেলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাবা রাজাকে বললেন, প্রিয় বর্ষ, তোমার জন্য সমস্ত শুভকামনা। অবশেষে তিনি স্বর্গীয় রাজ্যে পৌঁছলেন। হে পাণ্ডুর পুত্র, যে ব্যক্তি পবিত্র মোক্ষদা একাদশী কঠোরভাবে পালন করে, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন মেনে চলে, সে মৃত্যুর পর পূর্ণ ও পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করে। হে যুধিষ্ঠির, মাঘ শিষ্য মাসের শুক্লপক্ষের এই একাদশীর চেয়ে ভালো উপবাসের দিন আর নেই, কারণ এটি একটি স্ফটিক স্বচ্ছ ও পাপ মুক্ত দিন। যে কেউ এই একাদশীর উপবাসটি বিশেষভাবে পালন করে, যা চিন্তামণির মতো সে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে, যা গণনা করা খুব কঠিন, কারণ এই দিনটি একজন স্বর্গীয় গ্রহে এবং পরলোক থেকে পরিপূর্ণ মুক্তির দিকে উন্নত করতে পারে। তো এই ছিল মোক্ষদা একাদশীর ব্রতের মাহাত্ম্যকথা অর্থাৎ ব্রত কথাটি। আর এই দিনে পালিত হচ্ছে গীতা জয়ন্তী। ভগবান কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, মোক্ষদা একাদশীর পবিত্রর উপর জোর দেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই একাদশীটি বিশ্বস্তভাবে পালন করলে তার মৃত্যুর পর মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং মোক্ষ এর দিকে আধ্যাত্মিক পথকে সহজতর করতে পারে। গীতা জয়ন্তী পালিত হয় কারণ এই দিনে ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জুনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন। অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, যারা তার কাকাতো ভাই ছিলেন। নির্দেশনার চেয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার সারথি ভগবান কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই বিরোধী সেনাদের মধ্যে রথ স্থাপন করতে বলেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমার রথ দুই সৈন্যের মাঝখানে রাখ। হে অদ্যম, যতক্ষণ আমি দেখছি এই লোকগুলো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি দাঁড়িয়ে আছে, এই যুদ্ধপ্রয়াসে আমি কার সাথে যুদ্ধ করব? হে অচ্যুত, আমার রথ দুই সৈন্যবাহিনীর মাঝখানে স্থাপন করুন, যাতে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি দেখতে পারি। অর্জুন তার আত্মীয় স্বজনদের এবং বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের সাক্ষী রেখে শোক ও হতাশা দ্বারা আবির্ভূত বোধ করেছিলেন। এমন একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, যা প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ হবে। তিনি নির্দেশনার জন্য ভগবান কৃষ্ণের দিকে ফিরে যান, যেটি মাঘ শিষ্য শুক্লা একাদশী অর্থাৎ মোক্ষদা একাদশীতে ভগবান কৃষ্ণ 700টি শ্লোক পরিবেশন করেন, যা ভগবদ্গীতা গঠন করে। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য জ্ঞান প্রদান করে। ফলাফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কর্তব্য পালনের ওপর জোর দিও। গীতা আনন্দ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি এবং জয় পরাজয়ের মধ্যে সাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব শেখায়। ভগবান কৃষ্ণের পরামর্শ একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনকে উৎসাহিত করে, যা পূর্ণ জন্ম এবং চূড়ান্তের পরিত্রাণের চক্র থেকে মুক্তির দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং মোক্ষদা একাদশীর মুক্তির দানকে বোঝায়। তো অবশ্যই আপনারা মোক্ষদা একাদশী অর্থাৎ গীতা জয়ন্তীর দিন অবশ্যই পুজোর সময় গীতা পাঠ অবশ্যই করবেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সেই শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে রাখবেন এবং এই দিন গীতা পাঠ অবশ্যই করবেন এবং তার পুজো অবশ্যই করবেন। মোক্ষদা একাদশী ব্রত সফলভাবে আপনাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। মনে রাখবেন, মোক্ষদা একাদশীর দিন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে।
অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে স্নান করতে হবে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে ভগবানকে পুজো অর্চনা করতে হবে। ভগবান গণেশের পুজো দিয়ে শুরু করুন, তারপর শ্রীহরি এবং লক্ষ্মী মাতার পুজো করুন এবং অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণেরও পুজো করবেন এই শুভ দিনে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে ধূপ, একটি প্রদীপ, নৈবেদ্য এবং কুমকুম নিবেদন করবেন। এছাড়াও রাতে অবশ্যই আপনারা পুজো অর্চনা করবেন এবং পরের দিন অর্থাৎ 12ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দ্বাদশীর পুজোর পর গরিবকে খাওয়াবেন, দান করবেন এবং দক্ষিণা দেবেন। অবশেষে আপনি ব্রতের পালন করে খাবার খাবেন। তো অবশ্যই এই নিয়মে আপনারা পুজো অর্চনা করবেন। আর এই একাদশীতে অবশ্যই পঞ্চরবি শস্য কিছুতেই ভুল করেও আপনারা মুখে তুলবেন না। তো অবশ্যই আপনারা এই 11ই ডিসেম্বর মোক্ষদা একাদশী অর্থাৎ গীতা জয়ন্তীর দিন অবশ্যই আপনারা গীতা পাঠ করুন এবং অবশ্যই অন্যদেরকে গীতা পাঠ শ্রবণ করান। তো অবশ্যই আপনারা ভক্তি, ভালোবাসার, শ্রদ্ধা দিয়ে এই দিনটি অতিবাহিত করবেন এবং অবশ্যই আমার সাথে একটিবার সবাই মিলে বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টে ভক্তি, ভালোবাসার, শ্রদ্ধা দিয়ে জয় শ্রীকৃষ্ণের জয় লিখে দিতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি আপনার আত্মীয় ভক্ত বা বন্ধুদের সাথে অর্থাৎ যে সকল ভক্তরা এই একাদশী ব্রত পালন করে রয়েছেন তাদের সাথে অবশ্যই এই ব্রতটি শেয়ার করে দেবেন। সুস্থ থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে।